طاقوں کے انگوروں کو توڑنا، یہ زمین کے لیے خاص آرام کا سال ہو، اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پہ خدا نے کہا ہے کہ 6 برس تک تو زمین کو بونا، لیکن 7واں سال زمین کے لیے سبت ہے۔ تو یہاں پہ سبت جو ہے یہ سیٹرڈے نہیں ہے، بلکہ 6 یونٹ ہے یہاں پہ، 6 سال۔ 6 سال تک تو اپنی فصل کو بونا، اسے کاٹنا، جو کچھ بھی پھل ہے لگے ہیں ان کو استعمال کرنا، لیکن 7ویں سال میں تو اپنی زمین میں کوئی چیز بھی نہیں بونا، بلکہ یہ زمین جو ہے یہ سال جو ہے یہ زمین کے لیے سبت ہے۔ تو یہ ایک یونٹ ہوا 6 سال کا، لیکن اس میں دن کی بات نہیں ہے ہم کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ 6 سال جو ہے وہ بھی سبت اس میں بھی آتا ہے۔ تو 6 سال تک تو زمین کو بونا، 7واں سال سٹاپ کرنا اور پھر 1 سے شروع کر دینا۔ تو خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ ایک دن انہیں کہا ہے روکنے کے لیے، تو یہ کوئی بھی ایک دن ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے اگر ہم دیکھیں اس کی بنیاد جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ہے کہ یہ دن کیسے ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب، جینیسس چیپٹر 2 اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت تک اگر ہم پڑھیں، ورس 1 to 3۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا تمام ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ تو یہاں پہ خدا نے سیٹرڈے کے دن کو اس نے نہیں سبت کہا، بلکہ اس نے 6 دن کام کیا ہے۔ اب خدا نے پہلے کیلنڈر تو نہیں بنایا تھا، کیونکہ خدا نے پہلے کیا کیا ہے، اس نے سٹارٹ یہ بات سے کیا کہ آج پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا۔ تو 6 دن تک اس نے پوری کائنات کو بنایا اور 7ویں دن سے آرام کیا۔ تو یہ آرام کا دن ہے، مطلب ہے اس دن روک دینا، کام کو سٹاپ کر دینا یا سیز کر دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 1-2 سے سٹارٹ ہو جائے۔ تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا نے 6 دن تک کام کیا لیکن 7ویں دن سے آرام کیا۔ تو ہمارے لیے خدا کی یہ محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم 6 دن کام کرنے کے بعد کوئی بھی ایک دن جو ہے وہ خداوند کو دیں، اور اس دن ہم اپنے پلیئر کے لیے یا اپنے خوشی کے لیے کام نہ کریں، یا ہم ایسے کام نہ کریں جس سے خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سارا دن ہو سکتا ہے کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کا ٹائم جو ہے وہ جو خداوند کو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام بھی کریں اور اس کے ساتھ وہ دن میں خداوند کی عبادت بھی کریں، اس کو عزت اور تعظیم بھی دیں۔ تو اگر ہم ایک دن خداوند کے لیے نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کے اس عہد سے عہد شکنی کر رہے ہیں، ہم اس عہد کو توڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے خدا نے تو ہم سے پیار کیا ہے، اس نے اپنی محبت میں یہ عہد میں یہ حکم دیا ہے، لیکن ہم اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی قانون کے طور پر یا کسی ایسے مقصد کے لیے خدا نے حکم نہیں دیا کہ ہم اسے ایک بوجھ بنا لیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں نئے عہد نامے کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں سے انہوں نے بہت دفعہ اس بات پہ بحث کی، کیونکہ فقیہ اور فریسی جو ہیں وہ خدا کے بنائے ہوئے اس دن کو جس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے تھا وہ اسے اس طرح سے نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسے ایک قانون کے طور پر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی بات۔ تو برادر، یہ جو سبت جو ہے تو یہ ہمارے اچھے کے لیے کہ ہم ریسٹ لیں اور ہم خدا کی عبادت کریں۔ جی بالکل، تو یہ ہماری صحت کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ بالکل۔ ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم جیسے دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن تک کام کیا اور پھر وہ ریفریش ہوا۔ دیکھیں میرے ساتھ میں ایک حوالہ خروج کی کتاب اور اس کے اگر ہم دیکھیں ایکسوڈس چیپٹر 31 جی اس کی 16 ورس سے ہم پڑھیں گے۔ جی یہاں پہ لکھا ہے، پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اس کو دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا
اور 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। तो हमारे लिए ये एक रिफ्रेशिंग है। हम 6 दिन तक काम करने के बाद हम रिफ्रेश होते हैं, ताज़ा दम होते हैं हम, और हमारी कुव्वत जो है, ताकत है, वो वापस बहाल होती है और हम वापस अपने काम काज को करने के काबिल हो जाते हैं। तो ये खुदा ने किस लिए किया है? खुदा ने हमारे फ़ायदे के लिए किया है। लेकिन अब हम इसे कानून नहीं बनाएं। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ब्रदर कि जब हम ये 7वां दिन जो है जी, अगर हम उसको साबत की तरह, जिस तरह से बाइबल में लिखा है, जी, अगर न रखें और हम 7 दिन काम करते रहें, जी, तो हम ये हुक्म को हम तोड़ रहे हैं। हम इस हुक्म को तोड़ रहे हैं और अल्टीमेटली जो है ये हमारी सेहत पर, हमारी एफिशिएंसी पर इसका असरअंदाज होगा कि बाद में हम ज़्यादा काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। अगर एक आदमी 7 दिन काम करता है और फिर वापस काम पे चला जाता है तो उससे थकान भी लगेगी और वो उस तरीके से काम भी नहीं कर सकेगा जिससे उसे करना चाहिए। तो खुदा ने किसके फ़ायदे के लिए ये दिन रखा है? हमारे फ़ायदे के लिए रखा है। तो मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई मसीह भाई बहन जो हैं जो खुदा का काम कर रहे हैं, जी, खुदा की फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, जी बिल्कुल, और वो बहुत बिजी हो जाते हैं, जी, और वो 7th डे इतनी ईजी नहीं है कि वो 7वें दिन वो छुट्टी ले सके या छुट्टी रखे, क्योंकि बहुत काम है, बहुत फेलोशिप में काम है। देखें, अगर वो शख्स जो है वो इसको खुदा की मोहब्बत में कर रहा है तो ये हुक्म किस लिए है? ये को खुदा की मोहब्बत के लिए है कि खुदा को हम ये दिन दें। तो अगर हम खुदा को ये दिन दे रहे हैं, 7 दिन में हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन 7वां दिन भी खुदा के लिए है, तो फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा, हम अगर कर सकते हैं, अगर वाकई हम थके हुए हैं या हम काम नहीं कर सकते हैं तो हमें रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर हम फ्रेश हैं, काम कर सकते हैं, तो वो भी काम खुदा के लिए है, वो दिन भी खुदा के लिए है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि ये तुम दिन मेरे लिए मानना और उस दिन में कोई काम ना करना। लेकिन हम काम किसके लिए कर रहे हैं? खुदा के लिए कर रहे हैं। तो खुदा की मोहब्बत को हम और ज़्यादा इसमें ज़ाहिर कर रहे हैं। मगर देखें, मैं मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। जी, हम मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, 6 दिन काम किया, 7वां दिन को साबत रखना या छुट्टी, बिल्कुल। मगर कभी ऐसा होता है कि 7 दिन काम करना पड़ता है, तो क्या मैं इस कमांडमेंट को मैं तोड़ रहा हूँ? ये डिपेंड करता है कि काम की आपकी नवीयत कैसी है। अगर आप हार्ड काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको एक दिन की मस्ट यह है कि आप एक दिन रेस्ट करें। लेकिन अगर आपका सिर्फ ज़हनी तौर पर कोई काम है या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ़ायदा यही है कि हम खुदा के हुक्म को मानते हुए एक दिन खुदावंद को जो है वो ज़रूर दें। ये सबसे अच्छा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दिन फिर कौन सा हम हमारे लिए है, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो किसी दिन की नहीं हो रही है। क्योंकि खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को बनाया तो उसने किसी दिन की बात नहीं की है, बल्कि उसने पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, किसी दिन को नाम नहीं उसने दिया था। तो बनी इस्राएल कौम को जब खुदा ने हुक्म दिया तो क्योंकि उनकी ज़बान में सबत जो है वो स्टॉप था करना था, या एक दिन सीज करना था, बंद करना था काम को, तो वो उन्होंने अपनी ज़बान में वो नाम ठीक रख लिया। लेकिन मेरे और आपके लिए 6 यूनिट के बाद 7वां यूनिट जो भी आता है वो हमारा सबत होगा। अगर किसी मुल्क के अंदर संडे है जो है वो छुट्टी है, तो हमारे लिए 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन जो है वो संडे हमारे लिए सबत है। या अगर किसी यहाँ पे फ्राइडे अगर है तो 6 दिन काम करने के बाद फ्राइडे जो है वो हमारा सबत है। तो सबत जो है ये किसी दिन का नाम नहीं है, बल्कि सबत जो है ये एक 7वां यूनिट है जिसमें खुदा ने आराम करने के लिए हमें हुक्म दिया है। और यही वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उनकी फकीयों और फरीसियों के साथ में हमेशा इस बात पे बहस होती थी कि जिस तरीके से खुदा ने कहा है कि ये दिन को मानना, तुम उस तरीके से मानते नहीं हो। और अगर हम देखें